the second video of second chapter. So explain the law of substitution, the law of equi-marginal utility, otherwise law of maximum satisfaction. Otherwise, we can call it as the second law of Gaussian. Okay, so this is the second law of Gaussian. So Professor Gaussian, second law here. Okay, first law हामीले पढिसकेको थियौँ माथिबाट. Okay, so this was the law of reducing marginal utility. This was the first law. Now we are going to explain. I'm going to explain you about the second law of Gaussian. So law of equality substitution भन्नुहोस् नभए law of equi-marginal utility भन्नुहोस् नभए law of maximum satisfaction भन्नुहोस् सबैको definition एउटै हो. Okay, so सबै एउटै हो. So assumption के हो यसको so criticism के हो. So all we are going to learn in this topic. So law of substitution is also known as the law of equi-marginal utility. Okay, so कता चाहिँ इक्वल हुन्छ दुईटा प्रोडक्टमा हामी चुज गर्दैछौँ. Okay, so we are going to select the items from two different products. Okay, so where we have the maximum satisfaction. So duita product हो भने चाहिँ दुईटाको हामीलाई युटिलिटी अर्कै अर्कै हुन्छ. Okay, so suppose तिमीलाई मोमो र चाउमिन छ भने मोमो you may like momo. Okay, so चाउमिन अलिकति कम मन पर्छ, कसैलाई चाउमिन धेरै मन लाग्छ, कसैलाई मोमो अलिक कम मन लाग्छ. So according to that one, okay, so according to the wants of the two products, so तिमीहरूको युटिलिटी फरक हुन्छ. Okay, so कहाँबाट चाहिँ तिमीहरूको maximum satisfaction हुन्छ. Okay, so that we are going to learn in this topic. So this law was first discovered by H. Gaussian. Okay, and therefore it is also known as the second law of Gaussian. So first law I already told you. So the upper one, okay, so was the first law, and this one, the law of substitution, is the second law. So and afterwards, Alfred Marshall, he has developed this law further, and according to Marshall, so if the person has a thing which he or she can put to the several uses, so she can distribute it among these uses in such a way that there will be the same marginality in all. And this law states that in order to get the maximum satisfaction, the consumer should spend his or limited income. Okay, so whatever income is there, they need to spend everything uh, in the product. Okay, so according to this theory is given that, right? So whatever income you are earning, you need to spend it. Okay, suppose 5 रुपैयाँ अर्न गर्दैछ, 5 रुपैयाँ कसरी स्पेन्ड गर्ने. ओके, अनि त्यो 5 रुपैयाँबाट चाहिँ तिमीहरू कहाँबाट चाहिँ कसरी चाहिँ म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ. सबै एउटै खालको प्रडक्ट नलिकन दुईवटा डिफ्रेन्ट प्रडक्ट लिने अनि दुईवटा डिफ्रेन्ट प्रडक्ट, सो कसरी तिमीहरू चाहिँ सबको धेरै सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ. ओके, सो त्यो किन्ने हो. सो चामल पनि तिमीलाई मन लाग्ला, तिमीलाई रोटी पनि मन लाग्ला. सो चामल धेरै मनपर्छ कि रोटी धेरै मन लाग्छ. सो चामल पनि किन्छस्, रोटीको लागि आटा पनि ल्याउँछ. सो कुन धेरै मनपर्छ? चामल मन लाग्छ. द्याट्स वाइ चामल you buy it in the more quantity, and atta you bring it in the less quantity. Okay, so किन त्यस्तो भएको छ? Because so money is limited, the income is limited. The income अनुसार you are purchasing different things. So this law states that in order to get the maximum satisfaction, the consumer should spend his or limited income, okay, in different commodity in such a way that last rupee spent on each commodity yield his or equal marginal utility. Okay, so last को जुन तिमीहरूको पैसा उब्रेको छ, okay, so जुन तिमीहरूको लास्ट पैसा छ हो त्यसले चाहिँ तिमीहरूको म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन होस्. सो पैसा त सक्यो तर तिमीहरूको सेटिस्फाई नै भएको छैन. पैसा सक्यो तिमीहरूको सेटिस्फाई नै भएको छैन भने द्याट इज नट द सो इट डजन्ट इन्क्लुड इन दिस थियोरी. दुईटाबाट लिने हो. ओके, सो दुईटा तिनटा, ओके, सो दुईटा तिनटाबाट चुज गर्ने. सो दुईटा तिनटाबाट चुज गर्दाखेरि कहाँबाट तिमीहरूलाई म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ, ओके, कन्ज्युमरलाई कसरी म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ. सो द्याट thing we are going to learn in this topic, law of substitution. So algebraically we can see the formula of here. So mux by px. Okay, formula लेख्नु पर्यो, यो formula लेख्नु परेन. Okay, so product x को marginal utility, product y को marginal utility. So price, okay, so price of x, price of y. So this everything is given over here. So shortcut for your full form दिएको छ त. So assumption चाहिँ के छ त? Okay, so in assumption we can see that in this substitution, law of substitution, number one, the product should have their cardinal number. Okay, so cardinal number of measurement. So कुनै पनि object को cardinal number हुँदैन.
मोमोको युटिलिटी कति हो सेटिस्फ्याक्सन कतिले हुन्छ कतै लेखेको हुँदैन ओके बट we must predict the number of any product. So cardinal number हामीले दिनुपर्ने हुन्छ सपोज मोमोलाई हामीले 30 युटास दिन्छ राइट के छ 30 कन्ज्युम गर्न सकिन्छ मिन्स 30 युटास दिन सक्छौँ अरे ओके सो चाउमिनलाई हामी 25 दिन्छौँ अरे सो इन दिस वे so how much we can consume so how much we like it so त्यो अनुसार तिम्रो कार्डिनल नम्बर बढेर जान्छ ओके सो एउटा ऱ्याङ्किङ दिएको जस्तै कार्डिनल नम्बर दिएको हामीले अर्को भयो so consumer is rational consumer is rational means he can think properly okay so ऊ सोच्ने मान्छे हो अलिकति so he can think from where he can get the maximum satisfaction त्यहाँबाट उसलाई maximum satisfaction हुन्छ so he should know it okay so पागल होइन ऊ राम्रो मान्छे हो सत्य मान्छे हो अनि त्यहाँबाट तिमीहरूको maximum satisfaction हुन्छ कति खाँदा ठिक हुन्छ कति नखाँदा ठिक हुन्छ okay so that he should know it okay so he should be a rational means बुद्धिजीवी हुनु पर्यो ओके सो सोच्नु सक्ने खालको मान्छे हुनु पर्यो अरे सो इन्कम अफ द कन्ज्युमर रिमेन कन्सटेन्ट कन्ज्युमरको इन्कम जुन छ त्यो कन्सटेन्ट छ अनि त्यो कन्सटेन्ट मनी जुन चाहिँ इन्कम छ त्यो सबै सघाउनु पनि पर्नेछ अरे ओके त्यो सघाउँदाखेरि चाहिँ अनि उसले म्याक्सिमम् सेटिस्फ्याक्सन पनि पाउनु पर्नेछ इन्कम चाहिँ सक्यो तर सेटिस्फ्याक्सनै पाएको छैन ओके त्यो भएन सो इन्कम जब सकिन्छ तब उसले चाहिँ त्यतिखेर म्याक्सिमम् सेटिस्फ्याक्सन पाउनु पर्यो सो 40 रुपियाँ गोजीमा तिमीहरूले म्याक्सिमम् सेटिस्फाई हुनु पर्यो 40 रुपियाँ ओके सो पैसा त सक्यो अरे तर तिमीहरू चाहिँ सेटिस्फाई भयो होइन त ए मैले यो पो किनेकै हुन्थ्यो ओके सो त्यस्तो नहोस् सो कहाँबाट तिमीहरूलाई म्याक्सिमम् सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ द्याट यु सुड नो इट marginal utility of money remain constant. Okay, so so utility marginal utility of money money को चाहिँ utility कम नहोस् so utility अरूको चाहिँ घट्दै घट्दै जान्छ तर money को चाहिँ utility घटेर जानु भएन so it should remain constant it should not increase also it should not decrease also price of the commodity remain constant so price पनि okay so कुनै पनि एउटा अब्जेक्टको नभए प्रडक्टको प्राइस चाहिँ बढ्नु घट्नु भएन okay so प्राइस जब एक्कासी बढ्दिन्छ तब तिमीहरूको युटिलिटी घटेर बढेर जान्छ okay so price घट्यो बढ्यो भने सो प्राइस अल्सो सुड रिमेन कन्सटेन्ट ओके सो income should remain constant, price should remain constant, and commodity are divisible into small units. Okay, so commodity जुन product छ so त्यो चाहिँ सानो सानो हुनु परेन एकदम ठुलो होइन सानो सानो हुनु पऱ्यो consumption takes place at a given period of time so consumption चाहिँ कतिखेर हुनु पर्यो so consumption means तिमीले युटिलाइजेसन चाहिँ कहिले गर्नु पर्यो so in a particular time so त्योभन्दा पछि पनि होइन अगाडि पनि होइन okay so just before this one also this topic also I given you the example so if you are taking the rice right now so तिमीले राइस अहिले नै कन्जम्सन गर्नु पर्यो okay so हामीले त्यही टाइमको लागि नै so बिहानको खाना खाँदैछौँ भने बिहानको टाइममा we are talking about that situation अहिले तिमीले राति त फेरि त्यो त्यति नै खान सकिहाल्छ नि okay so if your capacity of one plate capacity is of one plate that means तिमीलाई फेरि एक प्लेट थप त्यही दिन दियो भने so तिमीहरू सक्दैन तर त्यही प्लेट तिमीलाई राति दियो नभए भोलि बिहान दियो नभए पर्सि राति दियो भने यु क्यान डु इट यु क्यान टेक इट ओके तर यो ल कहिले युज हुन्छ त जब तिमीलाई कन्जम्सन चाहिँ त्यही पिरियड अफ टाइममा दिन्छ ओके सो त्यही पिरियड अफ टाइममा चाहिँ तिमीले if the consumption is taken okay then this law will be applicable okay so these are the laws assumptions okay so this you can learn it okay next one is okay so this table it is made over here so unit so एक युनिट खायो 2 युनिट 3 युनिट 4 युनिट 5 युनिट okay so यो के हो त युनिट भनेको भन्दाखेरि सपोज तिमीहरूसँग 5 रुपियाँ छ अरे okay here income is ₹5 okay सजिलो होस् भन्नुको लागि ₹5 छ अरे अनि प्रडक्ट एक्स को पनि सपोज प्राइस ₹1 पर युनिट okay 1 रुपियाँ गोटानी छ अरे यो पनि 1 रुपियाँ गोटानी अरे okay so 1 रुपियाँ गोटा यो पनि 1 रुपियाँ गोटा माने तिमीहरूले कति खान सक्छ त सो कति किन्नु पर्ने हो त भन्दाखेरि 5वटा किन्नु पर्ने 1 रुपियाँ गोटाले कतिवटा प्रडक्ट आयो 5वटा प्रडक्ट आयो 1 2 3 4 5 सो 1 रुपियाँले 1 2 3 4 5 कि त तिमीहरूले यसरी किन्नु पर्यो कि त यसरी किन्नु पर्यो ओके सो आइदर यु निड टु बाइ अल द एक्स ओके सो 5वटा एक्स किन्नु पर्यो कि त अल 5 वाइ किन्नु पर्यो ओके सो अदरवाइज तिमीहरूले यसरी छानेर लिनु पर्यो okay so कसरी तिमीलाई maximum satisfaction पाउँछ if you see from here your explanation पनि त्यही अनुसार छ if you buy all the product X
okay, marginal utility of product X. That means if you add all this one, what will be the total? It will be 40. Okay, 40. 5 rupees the 40 utility utils तिमीहरूको satisfaction. Okay, 40 maximum okay अलि हेरौँला. Then after that, again, if you take all the product Y, then what will happen? So you will get the utility. You will get the utility of 30. That means 10, 8 plus 6 plus 4 plus 2. That is going to be 30 rupees. I guess 30 utils. So your maximum satisfaction is now here. So 40 is greater maximum than in comparison to product Y. So यहाँबाट maximum satisfaction पाउँदो रहेछ. तर होइन. So if you do like this, if you take some items from here and some items from here, then I think you are going to get more satisfaction. Okay, so पहिला 12 लियौँ. Okay, if you take 1 from 12, 1 रुपियाँ सक्यो. Then second 10. Okay, 2 रुपियाँ सक्यो. Then after that 8 लिन सक्दा यहाँ पनि त 10 छ. Okay, so let us take 10 from here. So 10 यताबाट लिने. Okay, so 3 रुपियाँ सक्यो. So यता पनि 8 छ, यता पनि 8 छ. यता लियौँ. Okay, so 4 सक्यो, 4 रुपियाँ सक्यो. अनि त्यसपछि यता 8, 6 लिन्छ त यता 8 लिन्छ, फेरि 8 लिन्छ. Okay, so 1 2 3 4 5. Okay, 5 रुपियाँ पनि सक्यो. अनि अर्को के भनेको थियो भन्दाखेरि according to this rule. Okay, so according to this rule के भनेको भन्दाखेरि so mux by px equals to muy divided by py. So this should be equal. Okay, so margin utility by price and margin utility by price. Okay, so these two things must be equal. Margin utility of x divided by 1 भनेको 8 रुपियाँ divided by 1 8 रुपियाँ. 8 रुपियाँ divided by 1 8 रुपियाँ. भनेपछि यो equal छ, right? Equal mu means 8 रुपियाँ 8 रुपियाँ equal पनि भयो. As well as if you add this one 12 plus 10 plus 8 10 plus 8 कति रुपियाँ भयो भन्दाखेरि so 20 20 plus 10 30 30 40 48. Okay, that means 48 भयो. So if you select in this way, तीनटा from this side and duita from this side, then what you'll get? You'll get a maximum satisfaction. 48 details. यसरी 40 आउँथ्यो, यसरी 30 आउँथ्यो प्लस गर्दाखेरि. But if you select in this way, okay, if you select in this way, then what you can get the maximum satisfaction. So 3 product from product X and 2 product from product Y. If you select in this way, then you are going to get the maximum satisfaction. So same thing is written over here. Okay, so 3 product from this one, 2 product from this one. Okay, so 30 rupees and 2 units from this one, 18 rupees. That means 30 plus 18, it is going to be 48 utils. So 48 utils. That means in this way, if you buy 3 units from product X and 2 units from product Y, then that means you are going to have the maximum satisfaction. 5 रुपियाँ product कसरी धेरैभन्दा धेरै satisfy गर्ने त. Okay, यसरी satisfy हुँदो रहेछ कस्टमरहरू. Okay, so whenever they go to buy something, so they do not buy only one item. They are going to choose different from 2 different items. So 1 रुपियाँमै 2टा चिज पाउँदैछ भने नभए एउटै प्राइसको 2टा प्रडक्ट पाउँदैछ, नभए त्यो प्राइसभित्रमा त्यो इन्कमभित्रमा तिमीले सामानहरू किन्नुपर्ने छ भने so they will choose. त्यहाँ चाहिँ तिमीहरूको धेरै सेटिस्फ्याक्सन छ. त्यो मार्जिनभित्र इन्कमको मार्जिनभित्र आवश्यक आउँदैन. ओके, सो यसरी गर्छ भने so they are going to get the maximum satisfaction. So त्यसलाई भन्छ law of substitute. So substitute means or दुईटा प्रडक्टबाट हामी दुईटाभन्दा धेरै प्रडक्टबाट छान्ने प्रोसेसलाई नै we call it law of substitute. Okay, you can see a graph over here. The same graph is seen over here. Okay, so 1 2 3 4 5. Okay, so तिमीहरूको अघि ग्राफ के थियो 1 2 3 4 5 थियो. यता 12 10 8 6 4 त्यसरी नै बनाएको छ. 12 10 8 6 4. 1 मा 12 थियो, 2 मा so 10 थियो, so 3 मा 8, 4 मा 6 and 5 मा 4. Okay, so यसरी बनाएको छ. अनि so product Y मा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि so 1 मा 10, 2 मा 8, 3 मा 6 यसरी गर्दै गर्दै 2 सम्म आयो. यसरी नै बनाएको छ. अनि त्यहाँ तिमीहरूको इक्वल सेटिस्फ्याक्सन भएको थियो भन्दाखेरि 8 रुपिसमा 8 युटाइल्समा मार्जिन युटिलिटी 8 हुँदाखेरि you will getting the equal satisfaction. So के गर्ने भन्दाखेरि 8 मा तिमीहरू लाइन तान्नु. सीधा लाइन तान्नु. Okay, so line of equi-marginal utility. यो लाइनलाई चाहिँ we call it equi-marginal utility. अब यसरी लाइन तानिएको थियो, यसरी लाइन तानिएको थियो, यसरी मार्जिन पनि भयो भने तिमीले अघि भर्खर केबाट धेरै लियो कि तिमीले भन्दाखेरि प्रडक्ट एक्सबाट तिमीले धेरै लिएको थियो, 3टा गुड्स लिएको थियो. ओके, so यहाँबाट चाहिँ तिमीले कतिवटा गुड्स लियो 3टा 2टा मात्रै गुड्स लियो. सो 3टा लिइसकेछ भने तिमीले 3टा भन्दा धेरै लिँदैन अब. ओके,
सो दुईवटा मात्रै लिएको थियो भने दुईवटाभन्दा धेरै लिनु सक्छ तिमीहरू सो तिनवटाभन्दा धेरै लिँदैन भने कहाँ जान्छ तिम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर जान्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर ओके सो थ्रीभन्दा कम सो दुईवटा मात्रै लिएको थियो भने दुईवटाभन्दा धेरै जान सक्छ तिमीहरू दुईवटाभन्दा धेरै मिन्स यसलाई सेट गर्ने ओके सो नाउ इफ तिमीहरूको यतापट्टि ट्राइङ्गल यसरी बनेको छ यतापट्टि धेरै बनेको छ भने दिस इज द लस दिस पोर्सन इज द लस तिमीहरूको राइट ह्यान्ड साइडतिर गएको छ होइन सो यो लाइनभन्दा कम छ भने दिस इज द प्रफिट गेन अफ युटिलिटी किनभने तिमीहरू तिनभन्दा धेरै लिँदैन यता दुईभन्दा धेरै लिन सक्छ तिमीहरू ओके द्याट्स वाइ सो दिस इज द गेन एन्ड दिस इज द लस सो the same thing is explained over here. So L N M P. So instead of P, you can write down E, equilibrium point. Okay, so instead of L or the instead of P, you can write down equilibrium point. E लेख्नु पाइन्छ यसलाई अनि त्यसपछि यो नाम दिएको यसलाई okay. So L M N P भनेर ठाउँमा अर्को ABCD पनि लेख्न सकिन्छ. So in this way you can explain this one. Okay, so यता त्योभन्दा कम छ. Okay, so equi-marginal भन्दा कम छ. That's why this is the loss. Equi-marginal point भन्दा धेरै छ त. That's why it is the gain. So in this way, so we can explain this topic and this is very important topic. Now criticism भनेको only assumption मा चाहिँ यतिलाई अब नेगेटिभ देखाउने. Okay, so criticism criticize गर्ने हो. So यो कसरी भयो भनेर we are going to have a criticism on it. Now criticism के छ भन्दाखेरि फर्स्टमा के त कार्डिनल नम्बर हुनुपर्छ अरे प्रडक्टको कुनै पनि प्रडक्टको कार्डिनल नम्बर हुँदैन. Okay, so none of the product has the cardinal number. कसैको नम्बर हुँदैन मोमोको नम्बर कतै पनि लेखेको हुँदैन सो वी आर एजुमिङ इट ओके कतै पनि लेखेको हुँदैन सो द्याट्स वाइ सो कुनै पनि पेनको है सो कुनै पनि डटफुल सो कुनै पनि सबै तिमीलाई धेरै मनपर्छ भने तिमीलाई धेरै दिने कसैलाई थोरै मनपर्छ थोरै दिने त्यो कतै पनि लेखेको हुँदैन कति युटा दिने ओके सो इट इज जस्ट बेस्ड अन यर साइकोलोजिकली सो त्यो सब्जेक्टमा तिमीहरूको नम्बर कतै पनि लेखेको हुँदैन इट इज जस्ट सेट इन यर माइन्ड अन्ली माइन्ड अफ द कन्ज्युमर अन्ली ओके सो कसैको पनि एउटा फिक्समा छैन मेरो 30 भने मोमोको 30 भने कसैको दिमागमा 50 होला कसैको दिमागमा 20 होला ओके सो द्याट्स वाइ सो कार्डिनल नम्बर हुँदैन ओके सो नेक्स्ट वान इज diminishing marginal utility does not apply forever. So diminishing marginal utility does not apply for so all the examples given to illustrate the diminishing marginal utility are artificial. Okay, so यो तलतिर जान्छ अरे कुनै पनि चिजहरू तलतिर जाँदैछ सो कुनै पनि एउटा लिमिटेसन भएपछि त्यसको मार्जिनल युटिलिटी घट्दै जान्छ अरे तर कुनै कुनैमा घट्दैन ओके सच एज कन्जम्सन इन सर्ट period without break. So diminishing utility is not applicable in case for the good for all goods and all consumers. So the theory cannot explain the consumer's behavior in case of the increasing marginal utility. So कुनै पनि चिज सबैको लागि यो एप्लिकेबल छैन अरे ठीक है सर्टकटको लागि त हो सर्टकटको लागि दिएको छ भने त्यसको घट्दै जान्छ अरे तर कुनै पनि सब्स्टिट्युसनको लागि नघट्न पनि सक्छ ओके सो मार्जिनल युटिलिटी अफ मनी इज नट कन्स्टेन्ट सो मार्जिनल युटिलिटी सो मनीको मार्जिनल युटिलिटी कन्स्टेन्ट हुँदैन अरे so this theorem assumes that the marginal utility of the money is constant okay so constant हुन्छ अरे यो theory अनुसार तर assumption is made in order to measure the utility in monetary unit so but it is doubtful because the marginal utility of money cannot be same for the rich and the poor so तिमीहरूको धनीको लागि 100 रुपैयाँ 1000 रुपैयाँ के पनि होइन होला लाख करोडमा कुरा गर्छ तिनीहरू okay so that means so 1000 rupees is nothing for the rich people but for the poor people 1000 rupees is so much for them okay किनभने 5000 6000 रुपैयाँ कमायो होला है that's why 1000 को तिमीहरूको मूल्य धेरै हुन्छ okay but for the rich people 1000 2000 is nothing for them so that's why the marginal utility of money constant हुँदैन so it is different for the different people okay so that's why यो भनिएको छ so rational consumer are rare so सोच्नु सक्ने खालको people so कुनै पनि मन पर्यो okay so तिमीहरू भर्खर खाने खाएर टन्न भएको छ अनि कसैले मोमो बोकेर आयो भने खाँदैन तिमीहरू एक किलो पिस त खाइहाल्छ नि okay so that's why none of the person okay so most of the persons they are not so rational okay so intelligence मा काम गर्ने धेरै जस्तो मान्छे हुँदैन so okay so none of the persons are perfect so the theory assumes
the consumer is fairly in is rational person and who has the perfect information required to the maximum utilization. सबैसँग एउटा चिजको पर्फेक्ट इन्फर्मेसन छ अरे ओके सो यो राम्रो यो नराम्रो भनेर इन्फर्मेसन हुन्छ अरे तर कसै कसैको हुँदैन त्यो कन्ज्युम गरिसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ कोही कोहीलाई ओके सो सबै इन्टेलिजेन्ट हुँदैन ओके सो सबै डिटेलमा इन्फर्मेसन कसैले प्राप्त गरेको हुँदैन सो however in practice it is very difficult to find a rational consumer that imagined by the theory okay, so theory अनुसार सबजना पर्फेक्ट हुँदैन अरे utilities are dependent so the law assumes that the utility derived from the various goods are independent and in reality the utilities from the various goods are dependent on each other so दुईटा युटिलिटिजहरू छुट्टा छुट्टै हुन्छ रहेछ तर दुईटा युटिलिटिजहरू छुट्टै छुट्टै हुँदैन अरे सो दे आर connected with each other अरे and this theory does not apply to the custom okay so custom so tradition okay so scarcity so कुनै पनि दसैँ अब दसैँ मनाइराख्यो भने सो तिमीहरूलाई दसैँदेखि लक्ष्य हुन्छ अरे हुँदैन त्यस्तो okay so this is our tradition so ट्रेडिसनल एउटा चिज मन पर्यो भने सो तिमीहरू त्यो ट्रेडिसनलाई मन पराउँछ भने ओके सो आफ्नो धर्म कर्महरूलाई सो वी आर गोइङ टु रेस्पेक्ट देम ओके सो सेकेन्ड इज स्क्यासिटी अफ गुड्स सो यिनीहरू सबै सो दे डन नट सो दे आर द criticism of this theory. Now the last topic last topic is the law of consumer surplus. Okay, so this is very important in case of 5 marks. Okay, so here तिमीलाई धेरैलाई आउँछ होला consumer surplus. Consumer surplus I've given you the example in the classroom also. Whenever you are going to purchase some books, okay, so iPhone, suppose if you are going to purchase iPhone, तिमीहरूले सोचेको छ त्यो आइफोनको प्राइस इट मे बी अराउन्ड 60,000 रुपिज ओके सो यु हेभ क्यारी 60,000 विथ यु एन्ड यु हेभ गन टु द सप तर सपकिपरले के भनेछ अरे भन्दाखेरि सो द प्राइस अफ दिस आइफोन इज अराउन्ड 40,000 okay so 40,000 rupees one and keep that so you are thinking of 50,000 but it is just of 40,000 okay now what had happened so तिमीहरूको प्राइसको एक्सपेक्टेसन भन्दा कम छ सो कति रुपियाँ कम छ त 20,000 रुपिस कम भयो 60,000 minus 40,000 minus 20,000 so that 20,000 is the consumer surplus okay so कति रुपियाँ एक्स्ट्रा तिमीलाई सोचेको भन्दा कति रुपियाँ कम छ त्यो कम प्राइसलाई नै we call it consumer surplus so whenever we get the thing in the less price than the expected, then that is called the consumer surplus. So you can see over here the concept of consumer surplus was first developed by the French engineer. So it's a Dupit and in so it was in 1844 to measure the social benefit of public commodities such as the canals, okay, so bridges, so you know, so national highways, etc. So आफूले सोचेको भन्दा धेरै पाइयो okay so भने that is the consumer surplus so in the simple meaning so this concept was further defined and popularized by Albert Marshall so Albert Marshall he has given the definition of different things okay so he is a very popular person and in the book of principle of economics published in 1890 and the consumer surplus is the difference between the amount of money which the person is prepared to pay okay so कति रुपियाँ तिमीहरूको तिर्न सक्ने भनेर प्रिपेयर भएको थियो okay for the commodity and how much he actually pays for the commodity कति रुपियाँ तिर्नु पर्यो okay suppose तिमीलाई बुक किनेर आइज भनेर बुक किनेर आऊ भनेर so whenever you some teacher says you so you are prepared to carry 500 rupees okay but if the shopkeeper said that so it is just of 200 rupees only then what will happen so that the remaining 300 will be the consumer surplus कति रुपियाँ एक्स्ट्रा छ okay so एक्स्ट्रा तिमीले किन्नु परेन so that is the consumer surplus saving कति भयो that is the consumer surplus so consumer surplus means so total utility minus total amount spent for the total expenditure okay so कति रुपियाँ तिमीले सोचेको थियो माइनस कति रुपियाँ तिमीहरूले ओके सो टोटल युटिलिटी कति सेटिस्फ्याक्सन पायो तिमीले र कति रुपियाँ तिमीले खर्च गरेको त्यसको लागि ओके सो द्याट इज द कन्ज्युमर सरप्लस सो एजम्पसन के हो त भन्दाखेरि द कन्ज्युमर सुड बी रेसनल सो वाट एभर द रेसनल एजम्पसन वी हेभ लर्न बिफोर सो जस्ट बिफोर दिस टपिक त्यही एजम्पन होइन ओके यो च्याप्टरमा प्रायः जस्तो एजम्पसन दे आर अल सेम
they must be rational. Okay, they must be thinkable person. That is, they should be intelligent person. So utility can be made should be measured in the cardinal number. So utility सबैको number हुनु पर्यो अरे. Okay, we should give the number for this one. So if we are thinking of buying iPhone or there is the Samsung one, so तिमीहरूको दिमागमा के हुन्छ भन्दाखेरि iPhone is the superior product, त्यसको utility धेरै हुन्छ. Okay, so त्यसको function धेरै होला, के होला, त्यसको utility धेरै हुन्छ. Okay, utility धेरै हुन्छ भने स्यामसङको अलिकति कीमतको कम होला, युटिलिटी अलिकति कम होला. ओके, सो द्याट्स वाइ. सो त्यसरी सोचेको हुन्छ तिमीहरूले, कार्डिनल नम्बर दिएको हुन्छ. ओके, मार्जिनल युटिलिटी अफ मनी रिमेन कन्सटेन्ट. सो एउटा मनीको कन्सटेन्ट हुन्छ अरे, सबैको लागि एउटा समान पैसा हुनु पर्यो अरे. सो नेक्स्ट वान इज एक्सपेक्टेड प्राइस सुड बी मोर देन द एक्चुअल प्राइस. सो वेन एभर यु आर गोइङ टु बाई समथिङ, तिमीहरूको एक्चुअल प्राइस भन्दा तिमीहरूले एक्सपेक्टेड प्राइस धेरै हुनु पर्यो अरे. ओके, सो कुनै पनि चिज किन्दा अरे तिमीहरूले सोचेको प्राइस धेरै हुनु पर्यो अरे. सो अल युनिट्स अफ कमोडिटी सुड बी होमोजिनियस, सबै एउटा खालको चिज हुनु पर्यो अरे, होमोजिनियस सेम हुनु पर्यो अरे. प्राइस अफ द कमोडिटी सुड बी कन्सटेन्ट, प्राइस सुड बी कन्सटेन्ट. ओके, सो प्राइस सुड नट बी भेरिएबल फर डिफ्रेन्ट पर्सन्स. मैले अस्ति भर्खर 20,000मा किनेको, तिमीहरूले 30,000मा, तिमीहरूले 15,000मा, त्यसरी हुनु भएन. सो अल द प्राइसेस सुड बी सेम फर अल द products. Okay, now you can see the example over here. So unit 1, 1, 2, 3, 4. So marginal utility. So you can see over here. So 100 rupees. So willing to pay. तुम्हारे कति रुपियाँ किन्नु खोजेको थियो. ओके, सो 100 रुपियाँ किन्नु खोजेको थियो. तर एक्चुअल प्राइस कति रहेछ त 25 रुपियाँ मात्रै आयो. एक्चुअल प्राइस 25 रुपियाँ मात्रै. द्याट मिन्स कति रुपियाँ तिमीहरूले एक्स्ट्रा सेभ भयो त भन्दाखेरि 75 रुपिस. ओके, सो अर्को मान्छे अरे. ओके, सो 75 रुपिस तिमीलाई कति दिनु आएको थियो तर 25 रुपियाँ. ओके, सो प्राइस सुड बी सेम भनेपछि सबैको लागि एउटा सेम प्राइस हुनु पर्यो. ओके, 25 रुपिस. सो 50 रुपिस तिमीहरूको कन्ज्युमर सरप्लस हो. 50 रुपिस सोचेर आएको थियो तर यसको 25 रुपियाँ भयो अरे. ओके, 25 रुपियाँ नै थियो अरे. द्याट मिन्स कति पर्छ 25 रुपिस. द्याट मिन्स यु निड टु सबट्र्याक्ट देम. ओके, सो 25 भनेर सोचेर आएको थियो 25 नै. द्याट मिन्स देयर इज नो एनी कन्ज्युमर सरप्लस हो हियर. सो यसरी टोटल युटिलिटीलाई टोटल एक्सपेन्डिचरले माइनस गर्छ भने वी आर गोइङ टु गेट द कन्ज्युमर सरप्लस. सो इन्डिभिजुअली गर्दा पनि हो. सो तिमीहरूले एउटा फोन किन्नु आँटिरहेछौ. ओके, सो 100 रुपियाँ बोकेर गयो, 25 रुपियाँ पायो भने द्याट इज द 75 रुपिस इज द कन्ज्युमर surplus of that product. So the same thing is written over here. Okay? Some same thing is written over here. And when you make a graph, okay, so you want to see this one, you can make it yourself. So यसरी लाइन बनायो, यसरी लाइन बनायो. Okay, so demand is always dropping downward. कम्तीको जान्छ, जति प्राइस तिमीहरूको घट्दै जान्छ त्यति नै तिमीहरूको डिमान्ड बढ्दै जान्छ. सो तिमीहरूको चाहिँ प्राइस एउटा छ अरे, एउटा कन्स्टेन्ट प्राइस. तिमीहरूको प्राइस यति छ. तिमीले सोचेको कति थियो त, त्योभन्दा धेरै सोचेको थियो. कति सोचेको थियो त्योभन्दा धेरै सोचेको थियो. ओके, सो यति सोचेको थियो तर यति मात्रै निस्क्यो. यो प्राइस इट इज जस्ट अप टु दिस मच अन्ली. You are thinking of high price, but you got in the low price. So कति तिमीहरूको एक्स्ट्रा भयो त, यति एक्स्ट्रा भयो. सेभिङ हो यो सबै तिमीहरूको. And this is the consumer surplus. So DPR, this triangle is the consumer surplus. That means you are getting a profit. Okay, so you are getting benefited from this product. So this is all about this chapter. So consumer surplus भन्नाले के अरे त? So what you are actually thinking to pay, and we are getting minimum price for this one. We are getting that product in more lesser price as we had expected. Okay, so thank you. So this was in chapter 2.